فرانشمون الحمد لله ايه فات با كومونتير بارابور وين راني على تقدروا بالهم تهضروا بلي انا قولوا والله راس بالله ديجا نو يا ريال انت دلدل لي في المشاكل بور دوني حبيت زعما ليكزومبل حبيت زعما ندير واش قالنا لا بوليس لا الهربة فهمتيني جوندار اسمع كي اون ديريكت فهمتيني جوندار فهمتيني جوندار راك اون ديريكت بدا تجري بدا شكي ولا غير فهمتيني جوندار لا اسمع لا هذيك. بون خلينا ناسيستي قلع. جوست كوب شهيد فضيعه شو ديماري ديماري بون جام احنا اكتيفي وي ما خو. نطولوش عليك باش صح تبريزونت خو. بيرسون معليش تقدر تجري و ميم طون تهضر معنا سي سا الديريكت صح. اسمع دير له الاسري تاع الانسبكتور او لا، جاي او اسمع. جاي مليك او صفر جدار معك اسمع او صفر باش شومبير يقول لكم ديالو. روحوا باش يقول لكم حبسوا اما اللي غير اكتيفي وروحوا شوف جام راني اما راني. اكتيفي رابيدمون صح. اون با بيزي تا جونتياس راك قدام الدار خو راك حدا الدار حبط من الدار خويا نخرج راني في الدشره راني جوست قدام الدار هنايا نفطر اليوم تسمى جوست ابي كابي دوك ما عنده ما يقول لك تعاود طلع ديريكتومون للدار هنا غابيدمون راك Juste هاي à انا pied. نشوفوا باب الدار ديجا خلاص هاك لحقت هي صافا سلامة اسمع شي ماشي كاع باب الدار هادي انا راك زعما يكون فراحك طفي الضوء نسيو نصبروا في الحاله قول لا، وخلاص جاب اسمع خلاص وي خو كومون تشوفها مع رمضان كي راك داير كي راك مع رمضان كي راك مع الكونفينمون افا ماكش مكونفيني يهرب لا بوليس ولا غير حتى اليوم باش خرجت حق الله يا خو شوف او يعرش البوليس من هيك اسمع راك ابي ولا لازم تحكم طوموبيل باش تدخل للدار لا ابي دوك جاني يكذب يكذب راه والله اسمع فود جاب كيف تسمحوا لي ولا غير قبضوني ايوا بالو مكروسه ولا كيف اسمع هو وروح يصفر اني يسمع يصفر اني يسمع يصفر جاب انا نسمع في التصويره تاع يا خو واش ندير دقيقه نسقسي واحد صاحبي اسمع واش نديروا نقلعوا واش لا اسمع قول له رياض ابركاني خليك تروح صامخ خلاص تاتوليكو ريال احرق جوج وري له قولوا اني اون ديريكت في الراديو خرجنا باش نديروا بريز ولا باش نديروا عفسه هكذايا شغل خاف نروحوا معاه شورناج تيك انا تعرف اقسم بالله غنديرها دوك لو كان يجي ليا غير نديرها ندوزو لكم جوج ديريكت وري جو. له والله غير جو. سيري وري له لا فيديو يا اخي راك رانا اون ديريكت على زوم دونك ما يشوفك تباصيش طفل اليوم والله جاب سيري الله غادي نشوفك حابس راك ستاتيك راك تشوف وخايف. ريسبي خو ماكش وحدك انا معاك يرفدنا كاع شغل ما خلص فلارستيه وجا الكونترول راك شايف تقليعه هذاك مخبي وهكذاك والله يا اخو اسمع ليكيب Ah. الكونفينمون على بالك انا il y avait pas un grand changement par rapport à ce que je faisais avant et tout mon rythme انا كنت من كنت عايش صافي الليل كنت نعيش الليل دو l'album ديالي je l'ai fait je crois c'était quoi fin 2018 درتو de minuit jusqu'à 7h du matin pendant 2 mois donc j'étais en vrai confinement شغل اللحيه كبرت وكذا heureusement il y avait mon frère Timo donc هو il faisait les courses وكذا donc c'était une préparation pour le confinement ودوكا راني في Alger parce que يما راهي هنايا انا je devais rentrer à Paris avant Paris كانت عندي une tournée pour le Canada وي من بعد annulé donc ريحت هنا في الجزائر heureusement parce que العجوز وحدها هنايا donc راني معاها الفيزا مازال ما خرجتش جام كيفاش انا انفال هذيك الفيزا مازال ما خرجتش كندا والله ما سمعتكش الفيزا كان الفيزا تاع كندا كنا درنا معك انترفيو جام كانت الفيزا تاع كندا راكي في الصال دو بان وين نشوف فيها خرجي من الطاسه من القصب خرجت من القصب يا صاحبي خرجنا هذيك الخرجه تاع هو ويا دار سيريوزمون كاع دخلت في فيزا خلينا في فيزا انفا خلي سيدي كمل يحكي لا بوليس جاي tu sais quoi je sais ce qu'elle veut dire parce que انا j'avais parlé de راني نشوف فيك انفال هذا وين هذيك حجوبي صح انا حسبت تقول لا هذه جوهر قول جوهر تهضر معاه هاي الجوهر راك تشوف فيهم كاع هاني هنا avec انفال je sais pourquoi elle dit ça parce que ما عطاولهمش فيزا quand on allait partir le Canada donc imagine comme Amin Dahan معتصم نازم كري داو لهم refus de visa c'est une catastrophe سي بيزار les musiciens موالفين يدوروا بارتو في العالم يعني سي با سي بيزار on est d'accord c'est pas la première visite le Canada ils ont joué avec d'autres artistes au Canada راحوا ولاو plusieurs reprises
En plus, c'est un festival international. Le festival Nuit de Carthage, bon, là, c'est la deuxième édition, mais c'est quand même un festival international avec une programmation. Où j'étais l'Algérien qui représentait parce qu'il voulait faire ce qu'on devait faire le 21 mars. J'étais l'invité d'honneur. Ouais. Et une invitation officielle et tout. Un refus. Bon, j'ai un visa à Taouli, ça fait longtemps. Tu as vu les visas à 10 ans. Donc, moi, je n'ai pas déposé. Et les dépôts de visa à l'Ukraine, refus. Et du coup, j'étais obligé de prendre des musiciens. Catastrophe, j'allais faire un communiqué de presse parce que je trouve que c'est honteux quand même. Le seul histoire, c'était Hkeko à la base. Eh bien, Hkeko, il m'a trouvé une équipe Ou à la basse, le Donald à la batterie et tout. Et mais exactement. On est d'accord que même si c'est de bons musiciens, mais la musique d'elle, elle a l'air simple, mais c'est compliqué quand même pour la. Très compliqué. On t'a vu sur scène, Firsamtena, c'est un show. Tu vois, ouais. C'est tellement, il y a plein de détails et tout. Et du coup, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu toute ce chaos Hadaya. Bon, je dis pas tant mieux, mais on est d'accord qu'aujourd'hui l'artiste, il est vraiment, on est dans une crise. On travaille pas et on ne prend pas en considération. On prend pas en considération que l'artiste aujourd'hui il travaille pas et que c'est une catastrophe. C'est vrai. Il y a eu une aide à Londa, je sais pas ce que c'est Matobéa. moi j'ai pas. Et d'ailleurs la question qui se pose, est-ce que لحقتهم ولا ما لحقتهمش parce que البارح سمعت un communiqué في عبر القنوات الإذاعية وين on parlait de les dossiers est en cours, ça va venir dans pas longtemps ورايحين donc ouais c'est un geste de la part de Londa, mais ça reste pas suffisant, je sais pas. C'est culture à travers Londa. C'est un geste, c'est une initiative qui est passée par Londa justement pour les artistes. C'est ça. Mais on est d'accord que ça reste aussi. Ok, même s'il y a une aide, mais la baliche, il donne 50 000 dinars. Mais ما تعملهمش دوره. Mais c'est pas. C'est pas une solution. C'est pas du tout une solution. Ok, en tout cas, j'ai trouvé que c'était maladroit. C'était vraiment maladroit de faire une. Ouais. Bref, en tout cas. Aujourd'hui, bon, on reste positif. Effectivement. Donc, اليوم خرجت يضربك الهواء وباش تتنفس شويه. خرجت نتنفس. Vraiment خرجت نتنفس شريكي. على بالك أنا je fais beaucoup de sport في الدار وكذا. Je me suis rendu compte qu'à la بالك même si tu es motivé, tu fais le sport et tout, mais on a sur le manque d'oxygène. Vraiment, sur le corps d'Yali, je suis sorti, j'ai fait un peu de footing وكذا. Je me suis dit نروح البحر. نضرب طلة الغاشية راه بعيد عليا انا بعيد على الناس. On fait vraiment très attention, on fait passer le message, même si tu vois on dit voilà on reste à la maison. Moi j'étais parmi les artistes qui disaient aux gens voilà restez à la maison et tout, mais des fois on est, c'est-à-dire on respecte pas à 100% le confinement Hadaya, mais même avec le non-respect de cette de ce confinement. راهم معنا دوكا في لا ديسكوسيون راهم معنا اليوم. شوف كاين مريم جوهر وصوفيا هادو كاع دي باريزيان راهم كونفيني كاع. واش كاين وانت راك في الشمس السولاي السماء زرقاء شط البحر عماك شنو البحر مثل غريزاي لا غريزاي ولات في باريس. وعلا L'équipe, non, je suis vraiment désolé. Mais ce que je voulais dire, parce qu'elle est tout à l'heure, en fait, même si on ne respecte pas, mais il faut dire que je suis en train de dire à chaque fois, on laisse la distance بيننا وبين الناس, on rentre pas sur ما ننساوش روحنا. Même si des fois هكذا قلت نزلقوا نهربوا نروح نشوف البحر نروح نتنفس نروح ندير footing, mais toujours il faut pas oublier que le virus il est encore là, on est en train de voir qu'il y a des centaines de cas par jour en Algérie, qu'il y a encore des décès. Donc voilà, même خرجنا ok, mais faisons attention au maximum. Vraiment, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Alors Jam, si j'ai insisté باش تكون معنا اليوم parce que البارح j'ai eu un tuyau.
انت واحد يجيبوا لك غير سمعت باللي تافي دي كونتاكت اي سا ميتون با باسكو ليكيب هذوما اللي ران يعطيو لك التيو هذوما شغل سي فري كو سي لا جينيراسيون تاع دوكا بالك ما يعرفوهمش بزاف Ouais, مي effectivement. ouais mais Les si je vous dis tomber là on va tomber Tomber la chemise tomber là. Ah Donc bah oui, voilà. écoute, alors qui m'a donné le tuyau? Je vais te le dire quand même parce que bah, la transparence toujours, il n'y a aucun souci. C'est Rachid Arhab qui était, avec qui j'ai eu une interview le barah exclusive et qu'on a dans les projets, ce qui doit arriver justement finir exactement, c'est ton duo et le travail, ta collaboration, tu as le Jazair, depuis Toulouse parce que c'est des Toulousains, les frères Amokran, Hakim, le groupe Zebda et ça va arriver vendredi. Ça va arriver vendredi. Donc, Rachid, il a eu cette idée, il nous a un peu réunis. Anna Zebda, est-ce que tu te souviens, Riyad, le jour où ils ont fait un duplex Radio Nova et c'était quoi Gila Femme. Oui, complètement. Donc, il y avait Oxmo Puccino, il y avait les Origines Contrôlées, bon, c'est les Zebda avec Zebda et leur Majid, projet. Les deux frangins. Exactement. Donc, moi, à l'époque, j'étais avec Jmaoui Africa, on s'est rencontrés vite fait, c'était vraiment vite fait. Et là, Rachid, il me dit, est-ce que tu connais Zebda? Est-ce que tu fais على واحد الراسطة كان مع جماوي قال لك bien sûr نشفاو عليه et tout. Donc, on a discuté. Imagine comment ça s'est passé. J'étais avec Abdelati Ben Jbari, donc on avait fait un son, j'étais confiné avec lui il y a 15 jours. Donc, j'avais déjà une musique. J'avais pas d'idée, je connais et tout. Je renvoie l'instru. Le soir même, Mousse, il m'envoie le refrain enregistré. Badr wow, c'est chaud, je kiffe. Moi, je mets un couplet. Vous m'avez mis un deuxième couplet. Je sais qu'en 3 jours, le titre, il était là. Il était Hélène. Tout ça qui est là-bas. Ça va. On est juste télévision en direct. حابة تصور معاك؟ ليش خليها تصور؟ خليها تصور. والله غرسة. هاك يا رانا جايزين في السلامة. السلام عليكم. لاباس. جيتي منين جيتي؟ وعلاش؟ صافي بليزير الله يسلمك. ميرسي. صح اخويا تعيش. والله اسمحوا لي. خلاص نديروا تصويره ليكيب معليش معليش صورنا معاهم انا ديجا فيك صراتنا مع رغيس باسكو راني اون ديريكت في لا تيلي. هاي دير تصويره باش هكذا نكمل معاهم. صح مي فازي حنا صافا لاباس صافا الحمد لله. ما تقدرش تدوز لينا وين دوك نكمل برك ليميسيون ان شاء الله صح. رد بالك اللي كان يصفر يكون معاهم. رد بالك سي بياج سي بياج. هيا راه ما قدرش يهضر. هيا دخلي. هم يصوروا قارع. شكرا يعطيكم الصحة. ميرسي شكرا. ان شاء الله اوكي. ما تنساوش 1 متر دو ديستانس. والله on a laissé 1 kilomètre. Dédicace Zawania. C'est ça. Oui. Et du coup, donc du coup, on a fait le titre et ça s'est fait vraiment spontanément. Le titre en exclusivité sur Gila FM et vraiment c'est une exclu. Il s'appelle non, sur Joe Radio, avec sur Joe. Ah, Joe Radio, pardon. Ah, voilà, je sais, je te comprends. بزاف الزوج وجوه راهم منا بزاف. راكم رمضان رمضان شريكي. جو voilà en même temps tu as Salah من جهه وانا من donc tu ما فهم ديريكت. C'est vrai, hein, t'as vu ça, c'est le réflexe parce que c'est pas de ma faute, loin de ses proches. Ouais, loin de ses proches. Effectivement. C'est ça. Bien sûr, avec l'accent tel et toulousain, et en plus, franchement, ils ont fait un couplet qui touche. Vous êtes notre bombe couplet, qui touche, qui reste. Pour te dire comment je l'ai testé, je l'ai fait écouter à maman. شي كي سمعته وشوفها تبكي يا اخو على بالك قطعت لي سي شغل افيك شغل توحشت وليدها باسكو عندي خويا راه في باري وحنا اون بارل شغل لوان دو سي بروش
ça ne veut rien dire. La vie m'a fait les poches. Oui, mais mes souvenirs. Donc, avec tout ce confinement avec Agdaya, mais on reste en contact avec nos proches et on s'est rendu compte qu'il y a des gens, il y a des personnes chères à nous, mais avec la غالب الدنيا هذه شايف من ذاك ما تحوش عليهم ما تعيط لهمش وكذا. Mais انا je suis rentré en contact, j'ai repris contact avec des gens اللي عندي بزاف ما هضرتش عليهم بصح عزاز عليا شايف يقعدوا toujours dans le cercle هذاك تاع في قلبك tu sais qu'ils sont là, ils seront là même si vous êtes pas on n'est pas forcément en contact. En tout cas, il y a trop d'émotions dans cette chanson. Il y a deux dimensions. J'imagine. Il y a la dimension de Tani, tu es passé, Jam, par une période difficile où tu as vécu le Ghorba Tenta, où loin de nous tous et loin de ta famille et des personnes qui te sont chères. Donc, c'était pas évident. La chanson, c'est pas qu'elle te parle, c'est que tu l'as vécu. Je l'ai vraiment vécu et si tu veux, les Zebda, Moussa et Hakim, ils ont donné le la. C'est-à-dire, ils ont fait le refrain, être loin de ses proches. Et là, moi, je suis vraiment plongé sur un truc très émotionnel. J'ai parlé de mon frère parce qu'il me manque beaucoup. Je parlais de ma sœur. Tu vois, je pense qu'il y aura plusieurs qui vont se reconnaître, s'identifier, se reconnaître un peu dans cette chanson. Et puis, c'était une très, très belle collaboration parce que Jet spontanément et parce qu'il y a eu vraiment de la sincérité. Et bon, j'étais très, très content. Le résultat, il est top. Moi, je suis très satisfait. Abdel, il a fait un son extraordinaire. Bah oui. On est un peu dans la dimension, au début, la dimension un peu Zebda et tout, mais quand je rentre, en fait, je ramène. Il y a un univers particulier. Je vais vous laisser le découvrir, Inch'Allah. Inch'Allah. أنا داير واحد لابرومو تاع الأغنية هذه. Mais c'est le but. C'est le but. Et puis, évidemment, Narfouk, et on te connaît très exigeant. J'imagine que la qualité de son, elle est exceptionnelle parce que dans Benablé, c'est deux univers différents. Omar Komena, Omar Amphi Toulouse en France, mais vous avez réussi à monter quelque chose ensemble. C'est excellent. Le projet Plumada est encore plus extraordinaire que n'importe quel Vraiment, projet. vraiment, ils sont en train de faire des. C'est une belle démarche. Rachid, il a regroupé sur des Algériens en Algérie avec des Algériens en France et avec une spontanéité, tu vois, avec une sincérité. Et ça, c'est vraiment cool. Il a beaucoup d'idées chabines. La page Plume Hadik, t'as vu, il y a une belle énergie quand tu rentres. Bah oui. Il y a de belles têtes. Il y a Tassaha en tout cas. Il y a toute une équipe. Il y a Ammar, il y a Rachid Arhab, il y a Guillaume. Il y a Salem Brahimi, le cinéaste. Exactement. Voilà. Il y a le frère de Rachid Arhab qui est aussi infographe et qui s'occupe aussi du son. Il y a une énergie extraordinaire. Il y a un groupe, les jeunes, les vieux jeunes, les jeunes vieux. Les vieux jeunes. qui font de belles choses. Tu sais, on a 3 auditeurs en direct sur l'émission. Il faut que je swipe à droite. Oui, exact. Voilà. Donc, avec Johar, Myriam et Sofiane. Ce sont 3 Parisiens. عايشين تحت sous le ciel de Paris qui est grisonnant في هذا اليوم. زوج في 93 واحدة في 92 et on les a invités à rejoindre justement la discussion parce que tu étais là et je me suis dit qu'ils auront des questions à te poser حتى هو. Avec plaisir. مرحبا بكم en tout cas. مرحبا بي عندكم. À vous de jouer les Parisiens, les Parigots. En tout cas, moi, du résumé qu'il a donné, c'est sûr, vendredi, je vais pleurer, c'est certain, en écoutant le titre. Ça, c'est, il y a pas photo, c'est clair. Et moi, je voulais savoir, du coup, il va plus y avoir un aspect Zebda ou un aspect Jam, ou ça va vraiment être un mix des deux, en écoutant le titre. Alors, je vais te dire, c'est ni l'un ni l'autre. C'est le mélange, c'est un mélange des deux, mais même moi, je ne suis pas venu avec mon univers habituel. Ouais. Donc, moi, je peux te dire, je suis arrivé un peu avec une vibe électro, très électro, ok, avec des subs, avec un son, un gros son derrière. Et Houma, c'est, comment dire, ركبوا معايا directement. C'est-à-dire, j'ai envoyé l'instru, ils ont posé dessus, et j'ai fait la suite. Et du coup, c'est un peu un son particulier. On n'a pas l'habitude d'écouter Zebda avec ce son, ni Jam avec ce son. Génial. Donc, ça va être une belle découverte, une belle surprise. J'espère.
Bon, Sofiane, c'est clair. Sofiane, oui, tu as une question, Sofiane? J'ai pas de question, j'ai pas de question. Je connaissais même pas Jam, je suis en train de découvrir avec vous. C'est génial ça. Ah bah, c'est cool, c'est cool. J'aime bien quand on me dit genre, on connaît pas et tout, je me dis au moins il y a une personne qui en plus qui va me connaître aujourd'hui, c'est cool. Et c'est sincère, c'est ça, en fait, c'est cool. El Johar? Vivement vendredi pour découvrir ce son. Et puis j'ai eu de la chance de le voir sur scène ici sur Paris. C'était en 2018, en 2017. Oui, c'était avec club de comédie Foukaha avec Warren Hichem, Rita Sedeki. Ah, ça. C'était pour le 14 février. Exactement. J'ai eu de la chance de voir sur scène. C'était génial. C'était cool. Moi, j'étais juste avec ma guitare. Il y avait une belle énergie. Ouais, un beau projet qu'on devait reproduire à Opéra Aljazair et le projet a été décalé justement. C'est vrai, il devait le faire au mois d'août dernier. Même participer avec Warren Hichem et toute l'équipe. Il y avait une belle programmation, mais dommage, ils l'ont reporté. C'était cool. Ouais. Mais bon, Zalouli Ahmad. Zalouli Ahmad, bien sûr. Absalam ou Salah? وي أنا هنايا أنا سي لو فان كي فا بارلي حبيت نسقسي جام علاش ما خممش يدير حاجه لايف لي فان ديالو. Alors, écoute, si, خممت لها, j'ai fait toute une installation, même j'ai travaillé sur le son et tout pour vraiment donner un live avec une très très bonne qualité. Sauf que j'ai eu une proposition très intéressante pour faire un projet qui va se lancer هاد la semaine, Inch'Allah. راني حاب نهضر ريا تعرفني راني حاب نهضر قول حبوك قول راك راح ندير un concours de chant sur Instagram et le concours هذا اسمه جامين et du coup on va et il y aura les gens ils vont participer, on va faire des castings sauvages mais aussi je rappelle la candidature, je vais le lancer peut-être au plus tard après-demain, tout est prêt hein. Et on le fait avec un partenaire Khalouitanik. Et le gagnant, parce qu'on va faire, il y aura 16 participants, donc c'est un tournoi et tout, compétition. Et le gagnant, il va gagner déjà un home studio. Excellent. Il va participer à ma tournée avec le partenaire d'ailleurs, donc il va faire les premières parties de 5 concerts. Wow. Je vais lui produire un son et notamment peut-être un featuring si ça se passe bien. Le deuxième, il va avoir une guitare, une belle guitare avec un clavier et tout le monde a le droit de participer. Tout le monde. غادي نسي ما كان لا رياض نو ميرسي je sais pas كاع صلاح الدين سفيان كاع tout le monde est invité جوهر مريم avec plaisir. شكون les membres du jury ولا ما كان لا ما نقول لهمش. Écoute, alors ما نكذبش عليك là j'ai 2 idées pour les membres du jury, tu me dis ce que tu en penses. Parce que là, c'est comme si je suis en train de briefer. On est en train de réfléchir en direct. Voilà. Pour le côté prod, j'ai pensé à Abdelhati. Là, c'est sans يعني ما كانش ما نخموش فيها دي sans réfléchir, tu fonces. Abdelhati, c'est une valeur sûre. Voilà. Ok. Et pour le côté musique et musicologie et tout. Est-ce que tu te souviens, Riyad, de Christine Zaïd, la Palestinienne qui a fait musicologie, master en musicologie avec moi? J'ai pensé à elle parce qu'elle est vraiment musicalement, elle est top. Elle a eu le master 2, major de promo. Mais la question, Riyad, la question, est-ce que si je mets, Abdelhati, ça va populaire, il est algérien, les gens ils le connaissent, à la belle voilà, il est dans la prod musicale et tout, mais le fait de mettre une musicologue de haut niveau, est-ce que ça fait pas peur? واحد ما يربح لا au contraire شغل السوجي تاع باك نشوف. Non, c'est que alors qu'on va voir Abdelhati est un artiste complet, معروف, et puis l'oreille musicale est exceptionnelle, sachant que قبل ما يكون ingé son, il est musicien.
يعني هاد العطي Ouais. موسيقى D'une famille artistique, en قاعدة plus ديوان بشار, voilà, effectivement. son père المعلم جبار, donc Oui. c'est le background et tout, il est ouais. Alors, ce que tu rassembles, في عبد العاطي, tu rassembles le côté تراث patrimoine parce que جاي من الشعر والموسيقى يعرفها من التراب والرواح, et puis l'ouverture sur le monde parce que le gars a tourné avec les plus grands artistes et il tourne un peu partout. Donc, عند عبد العاطي عندك هذا le truc. Avec alors là, avec Christine, c'est que tu vas donner une autre dimension de la musique algérienne parce que là, ses influences, elle a les exigences, elle a les standards, elle a la lecture de la musique que nous, peut-être, on ne peut pas avoir ou là qu'on n'a pas parce que Aïchim fait ça. Donc, elle a la distance avec l'émotion musicale et ça va apporter un plus et ça va faire vraiment un grand, il y aura un grand débat tout Ouais, franchement, je me suis dit, voilà, 3 membres de jury, plus les votes, ça veut dire dès qu'il y a un participant, on prend un petit extrait de 15 secondes, on le met en story, et les gens cliquent sur la story ça veut dire pour voter. Et bien sûr, chacun, il motive son entourage, sa famille, ou je gagne voter. Et il y a tout un programme. Au début, je l'ai pris vraiment à la légère. Quand je suis rentré dans les détails, comment voter, à quel moment tu postes, qui fait. J'espère que il y aura une continuité dans ça parce que voilà, c'est un concept. Je l'ai tellement développé que je le vois bien après le déconfinement. En émission web ou un truc comme ça. Et j'aurais besoin de tout le monde, de Joe Radio, de Radio. On te suit. Alors, Abdeslam Belkhiri, parce que داروا كاع انت كنت رحت ما باليش وين رحت ما بوزيتش لا كيسيون تاعك سينون صلاح الدين وكلي الميكرو تاعك رياض باردون سي بون ديزولي كونيكسيون خنقتني رياض ما عباك تسمع ان مو سور 10 خرجنا Dommage, mais Riyad, tu m'entends bien. هاي الجام جست رياض سي جو بو راجيتي كاش حاجه الجام جام عندها بون يومين هكذاك كنا يو لانفو تاع اللي خسرنا فنان كبير كيما يدير شفتك انت فوالا شفت انت درت اون رياكسيون هكذا خفيفه ولا ان كلان داي لهذا الارتيست في الانستغرام تاعك مي هكذا بيناتنا كو ريبريزونت يدير لا كارير والفن تاع جام. Écoute, bon, quand tu dis, Salah Din, quand tu dis Khsirna, oui, dans le sens peut-être, mais on a tout gagné avec lui. On a tout gagné depuis très, très, très longtemps. Moi, déjà, je pense que les premières notes de la guitare, c'était avec Vainouba, où j'avais fait un petit arrangement à ma façon. C'est des chansons, les Kounan Rennéouham. Il n'y avait pas, ma cache, mais au moins la mélodie de cette chanson. À travers le monde. T'imagines, c'est quelqu'un. On a eu des artistes. Il ne faut pas le prendre mal par rapport aux artistes algériens. On a eu des artistes qui ont fait que la musique algérienne a traversé les frontières, elle a fait, voilà. Mais lui, la particularité, c'est que non seulement il a fait connaître l'Algérie à travers sa musique, mais avec son niveau intellectuel, avec son engagement, avec, tu vois. On a des stars algériennes, ok, ils ont fait sur le rail ou là, grâce à ça. Mais non seulement ça, mais avec cette image, avec ce niveau, tu as vu son niveau intellectuel, son grand cœur. Comment, tu as vu quand il passe à la. Pour moi, il y a Ma'toub Lounas, il y a Idir, c'est des fiertés, c'est une fierté pour l'Algérie. Et ça reste des icônes. À la belle que c'est. Pour moi aussi, je trouve qu'il m'a trop le Che Guevara, qu'il m'a trop le Nelson Mandela. Tu vois, ils sont venus avec des révolutionnaires avec un vrai message et un vrai un niveau. On نقولوها بالدرجة ديالنا خويا نيفو. مستوى شرفنا avec les plateaux télé. Imagine à chaque fois il passe. Si c'est pas de l'émotion, c'est de la qualité. Si c'est pas de la qualité, c'est le message. C'est l'affection avec sa fille, avec كل ما نخمو فيه avant ou après. Anna aujourd'hui, il est pas mort pour moi. Il est encore là. زاد حيا عاود زاد une nouvelle vie كاع جديده parce que et la réaction de la toile, c'est-à-dire sur internet quand on a su imagine l'Algérie كاع كانت فايقه هذاك الوقت ما كانش اللي كان راقد سي فري الشغل كاع هذا انا نعيط لهذا الاخر يعيط
la Kabylie, l'Algérie, le monde entier. C'était l'unanimité. Franchement, احنا كنا نشكروه كي كان حي. Et aujourd'hui encore plus, il a laissé un patrimoine, il a laissé. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a affecté. Ça nous a bouleversé, gars. Et gars qui m'a t'imagines même pas اللي كانوا معاه اللي داروا دي بروجي معاه كيما موسي حكيم عيطوا لي شغل لا تورني دو 2017 داروها معاه. Ils ont fait plus de 20 dates ensemble. Imagine, c'est incroyable. C'était Samira Brahmi, elle عيطت لنا aussi, et elle aussi, elle était dans un état, elle était dans un état lamentable, elle était triste, elle était abattue carrément. البارح كانت عيطت لنا وكانت معنا على المباشر كيما انت, et je veux dire qu'elle était inconsolable, يعني impossible, حاجه ما تحبسها. J'imagine, هي تانيك avec Khalif, t'imagines Khalif خدم معاه بزاف les débuts على بالك. Et je te dis encore, Riyad, bon, toi tu es au courant, je sais, mais pour les auditeurs, les débuts, les artistes algériens, les musiciens algériens qui sont partis en France pour trouver Zama, essayer de trouver une place ou faire de la musique. avec شحال من واحد لعب مع إيدير, شحال من واحد رفدوا كاع les musiciens اليوم اللي شفتهم. On peut les citer, اللي راهم مع l'OMB, les كريم زياد, les مصطفى معطاوي, les كاع هذوما شغل يدير عطا لهم فريمون اون شانس. Parmi la nouvelle génération, Mehdi Zéouch, tiens, اللي يلعب معاه هنا في لا كوبول à Alger. Les musiciens هنا في الجزائر صغار, ولكن le truc, ils ont fait la coupole مع إيدير, تلقاهم c'est des jeunes هنايا, bon, ils sont grands avec leur talent, c'est-à-dire ils sont grands بالفن ديالهم, mais question عمر âge, ils avaient 25 ans, 26 ans, ils ont fait la coupole. Ouais, Nazim Kri, il joue avec moi dans mon projet. Et il était sur scène avec Edir, et Edir, il était fier d'avoir un musicien qui m'a d'ailleurs. T'imagines toute cette modestie. Il m'a dit Zéouch, c'est un musicien qui joue dans. Voilà, il joue dans mon projet en France. C'est lui qui joue avec moi au clavier. Donc, quand il me disait, on a une date, il dit même إذا ما يلعبش مع إيدير يجي يقول لي attends je vais appeler إيدير voir est-ce que je suis disponible. Sur pour moi c'était et ça restera toujours une référence, une très très belle référence à Chaïr. Merci beaucoup. C'est pas juste un artiste. Ouais, merci à toi. Franchement. Merci d'avoir joué le jeu, merci pour l'exclusivité. Hey, tu es fidèle à toi-même. Mout عليك صاحبي, نبغيك كيما نقولوا احنا نبغيك. موت عليك صاحبي. merci pour cette ambiance. على بالي بلي ليكيب راهم هنايا بالك ما طولناش عليكم ياك صافا. هايل ريح خو. كانوا قادرين يهضروا ما هضروش, كل واحد كان الميكرو تاعه محلول, هذه سولي با بروبليم. غير عبد الله غايب عليك. C'est un pur plaisir de l'écouter. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et j'espère qu'on va retrouver la vie normale, même si on a fait avec. Et regarde, on est en train de parler, on sourit, il y a toujours le smile, il y a toujours la bonne vibe. Restons positifs, positive vibration from my heart and my soul. Regarde. Merci, Zahina. Johar avec vraiment promis avec grand plaisir. Donc il y a la chanson qui va sortir Inch'Allah vendredi avec les frères à Moukran. Et aussi j'ai fait un petit retour aux sources. Une troisième exclusivité, j'ai repris un standard Gnawa trap. Là maintenant, on essaie de faire de la trapologie chez l'équipe. Et alors, je vais raconter rapidement. Je sais que c'est pas. C'est un jeune. Je vais te garder 30 secondes. Je vais passer la pub parce qu'on est débordé et on revient continuer. Ok, bro. Ouais, je suis là. 30 secondes, la famille. لكم لا بيبي مع جيزي تقدروا تبقوا متصلين على فيسبوك باطل, وهذا صالح على كل العروض. رانا قلنا لكم جيزي معها تقدر. ما طولتش عليك.
من الجول جول برعاية جيزي. قولها لي من عرفتك وانا نشوف قولها. Allez, عاود رجعنا لكم مستمعينا الكرام. انا معكم هكذا على المباشر في هذه الاشياء. جام توجور لا avec les exclusivités. كنا رايحين نخليوه يروح، قلنا له ميرسي صح حيد والو، قال لك زيدكم اكسكلوزيفيتي الثالثه. علاش تحلف يا جام؟ علاش تحلف؟ علاش تحلف؟ يقول يا خويا تصورك tu es à 2 pas de passer les frontières. زعما وراك درك هكاك راك فتت لي فرونتيير تاع الحجر المنزلي، راك باسيت لي فرونتيير تاع الكوفيد، راك باسيت كاع لي فرونتيير، غير كملها مع دي زيكسكلوزيفيتي. انا هنا شوف alors l'exclusivité c'est que قلت لك j'ai fait un titre Gnawa Trap. Gnawa, ouais, Trap. Et l'histoire c'est que j'ai reçu un message sur Instagram, un jeune, il s'appelle Rassim. J'ai fait c'est-à-dire une adaptation d'une chanson. Il a pris la voix d'y aller sur Internet, sur YouTube, où il y a un arrangement derrière, trap et tout, chef électro. سمعتها شريكي, mais c'est une trap. عبال qui m'a bluffé, ما فهمتوها له شغل. J'ai fait écouter ça à Abdel Aati, il m'a envoyé directement lourd. Si Abdel Aati me dit ça, c'est-à-dire il a écouté le son, la qualité, la démarche et tout. Je lui dis le jeune Hadok, je t'envoie je vais enregistrer la voix, نبعث لك une voix. فهموا له قال لي كيفاش راح تبعث لي la voix, قال لي شغل درتها هكذاك. قلت له écoute, on va faire même un clip et on va la clipper et tu vas être voilà, c'est lui qui a produit le son. Et là on a finalisé le son. On va faire un clip mode confinement bien sûr dans juste une chambre avec une technique de tournage assez spéciale. C'est un plan séquence au ralenti qui est bon, je vais pas tout dire. En tout cas, le clip il va sortir dès que je pense dans une semaine, 10 jours, un truc comme ça. C'est génial. C'est-à-dire que on va être gâtés cette semaine. On a le duo avec Moussi Hakim. Rappelle-nous le titre. Moussi Hakim et Jam, ça va être confinement méditerranéen. Le titre c'est Loin de ses proches. Voilà, loin de ses proches, c'est le single qu'on va écouter qui va faire pleurer كاع الناس اللي راهي في الغربه surtout في هذا الوقت وفي هذه الايامات الكونفينمون والناس اللي راهي هنا في الجزائر ولا دمرهم في الغربه كذلك ça va être difficile et donc du coup à suivre يخرج هاد الجمعه جماعه sur la chaîne YouTube تاع plume.tv plume.tv PLUMM كاين دوزام PLUMM.tv. évidemment vous le trouverez sur toutes les pages تاع جو راديو تسمعوا على جو راديو في هذه الجمعه. et avec Jam aussi on arrive ou Jay avec un nouveau son Afro Trap. Tu vas l'appeler comment? Gnawi Trap ou c'est qui va se mettre? Moi je sais que j'ai repris un son qui résume un peu le début ديالي تاع القناوه, c'est la Aïcha. D'accord, ok, je vois. كما يقولوا بالعربيه بحله جديده. احنا et les basses derrière. شريكي en tout cas big up à Rassim هدايا. C'est qu'il a fait un boulot de hbal. J'espère que vous allez aimer. En tout cas, moi, j'ai kiffé. بصح انت لا سول بيرسون اللي خرج عليها كونفيرمون صاحبي. راك تبدع. On voit ça, oui. واش كاين؟ يا خو انا باش ماشي حاب نكثر باسكو يفون se dire بالك هذا راهو. يخرج. اسمع, j'ai fait un titre avec Alif Naba. Riyad avec Alif Naba de Burkina Faso. On a fait un titre خويا. راك تعذب فيا على المباشر, راك تعذب فيا. Et Afrobeat, groove africain de ouf. Au passage, hommage à Tony Allen aussi, tout faire comme Tony Allen. Il y a pas. Tony Allen, ouais, exactement. Le dernier doyen de l'Afrobeat. J'ai après fait la coutie. Ou les tout faire comme ça fait quoi 3-4 jours, mais les tout faire juste avant Idir. 3 jours avant Idir, ouais, exactement. Voilà, on avait perdu Tony Allen et on a enchaîné avec eux. Et donc avec Ali Burkinabé, Zid. Donc du coup. خلاص نحبس انا والله نحبس حمو خليني شويه السنه الجايه نعاود نلقى لك نديروا ساعه واحده اخرى كاع. جا مون طلع 40 minutes ضربنا معك 45 minutes et c'est juste extraordinaire. Sérieux? Ouais, c'est